stereochemistry, whatever question is asked in previous year NET examination. So we are starting from June 2011 onwards up to December 2016. This question is covered here. Now see what is question number 1. The two compound given below having two chiral center. You can easily look at this. So what is the relationship between these two? You don't focus on whatever answer is given here. Okay. So two compound is with you. Now you tell me the probable relationship among these two. So what is the best method to assign name? Which method you are using in order to predict relationship? Here hydrogen and here methyl is on our side. Kay method છે? RS nomenclature. Yeah, RS nomenclature is the best one. So if two chiral centers are opposite in both the case, then it is an enantiomer. If two chiral centers are similar in both the case, then it is homomer. And if one chiral center is similar and one chiral center is opposite, then you can have a diastereomer. Okay, so this is the way you can predict it. Now here it's a hydrogen and methyl is away from our side. Double interchange method ત્યારે જ use કરવાની whenever fourth number group is given in simple line. If fourth number group is given either in wedge or dash projection, either in a dark line or in a dotted line, then there is no need to apply double interchange method. Because directly whatever names are comes, you can just reverse the direction if fourth number group is on our side. And if it is away from us, then there is no need to reverse the direction. So what's about this methyl? This chiral center. Methyl is attached. See, this chiral center is attached to this chiral carbon. It is attached to four groups. One is carbonyl. One group is methyl. Another group is CH2. Here it's a CH2. Here it's a carbonyl group. And here it's a CH. Which got number 1? Carbonyl. Carbonyl, because carbon attached to oxygen. So oxygen having higher atomic number. Second number is given to CH2 ke CH? Because CH is attached to 2 carbon. See, CH is attached to 2 carbon. Whereas the CH2 is only attached to 1 carbon. Look at here. This is attached to only 1 carbon and 2 hydrogen. Whereas this is attached to 2 carbon and 1 hydrogen. So this CH got number 2. What's about third number? This CH2. And fourth number is given to methyl. Methyl is on our side or away from us? What is Our side. It is our side. So it is required to change the direction. So what is its name? So its name is anti-clockwise S, but if you change direction, then it is clockwise. So it is R. So this is first one is R. Okay. What is second? You can write down this second chiral center. Which are 4 group attached to second chiral center? In this chiral center, one is hydrogen, other 2 are CH2 and C. Which one got number 1? C. See, this C got number 1 because it is attached to 3 carbon. This carbon is attached to 3 carbon, whereas this CH2 is attached to 1 carbon and 2 hydrogen. This CH2 is also to 1 carbon and 2 hydrogen. Now there is 2 CH2. અહીંયા જો બંને જગ્યાએ CH2 છે similar here. Next atom પર આગળનો atom જોવાનો. અહીંયા પણ CH2 છે. ફરી next atom અહીંયા CH2 છે. But here it's a CO. તો કઈ બાજુ third number આપશો? Sorry, second number. Left side. Left side. See this CH2. Because it is close to carbonyl, oxygen no atomic number વધારે છે. This got number 3 and this hydrogen got number 4. Hydrogen is already away from us. This is already away from viewer. So there is no need to change the direction. So if you draw a circle from 1 to 2, 2 to 3, it's anti-clockwise. So it is, what is its name? Yes.
Yes. Now, what's about in second compound? In the second compound, this chiral center number is already given. હવે priority check કરવાની જરૂર નથી. This got number 1 જે રીતે અહીંયા આપેલ છે એ પ્રમાણે. This got number 2, this got number 3 and this is number 4. ચાલો circle draw કરો 1 2 2 2 2 3. It's a arrow race. What is it? It's R. R. So if you change the direction, what happens? Direction change કરવાની જરૂર છે? Is there it is required to change the direction? Nah. નથી. Direction change કરવાની જરૂર નથી because the reason is here methyl group is already away from us, so it's a clockwise turn. So this is called R. What's about second chiral center? Number 1 is given to, again priority is already assigned. So number 1 is given to CH2 near to carbonyl group, this CH2. This CH2, this C got number 1, sorry. The CH2 got number 2. This is number 3. And this is number 4. Yes, sir. If you draw circle from 1 to 2 to 3, it's a R, but hydrogen is on our side. So you can change the direction. So it's a S. Now compare both the name. Methyl group chiral center is in both, it is R. Hydrogen chiral center is in both, it is S. So both having similar name. So what is relationship between these two? It is Homomer. it's Homomer. homomer. That means it's identical. Identical. Homomer means it's identical. So it's identical. This is correct one. Now second, the configuration at the two chiral center in the following compound. See, this is your compound. I think this is we have already taken in a case of Bridget compound, example of Bridget. See, two chiral center is given to you. But one thing you can keep in mind, in case of Bridget compound, the lower carbon is always on viewer side. We are observing molecule from below the plane. And top carbon is always away from us. So this is molecule. Here it's પેપરમાં કદાચ ડોટેડ લાઈન આપેલી હોય કે ના હોય, તમારે આમ સિમ્પલ લાઈન જ આપેલી હશે તો પણ તમારે આ જે છે તમારાથી દૂર છે એવું સમજવાનું છે. Always there is no need to change the direction when you assigning name of top carbon, or if you assigning name of below carbon, it is always required to change the direction. See, if you assign the number, then this is a respective number. Number already paper માં આપેલ જ છે, બરોબર? પેપર ની અંદર already it's a given. અને 1 number આપેલ છે, 1 2 3 અને 4 અને 4 number આપેલ છે, એટલે number આપેલા જ છે. Now you tell me at 1 number carbon which are 4 group? કયા કયા 4 group છે 1 number ના chiral center પર? एक Ame, methyl. This is one is Ame. Okay, fine. This is one. The second, C double bond C. C double bond C means CH. આ કાર્બન ને CH કહેવાય, બરોબર? 4 વેલેન્સી હોય, એક CH વેલેન્સી અહીંયા છે, છે. બે અહીંયા છે, એટલે CH. Then CH2 and CO. Which got number 1? C carbonyl. Because all are Carbonyl. all are carbon. So this carbon is attached to oxygen. So this got number 1. What's about number 2? CH. CH, and 3 number is given Double to, bond. CH double bond. CH2. and 4th number is 2 methyl. There is no need to Methyl. change the direction whenever chiral center is above the plate. So if you draw the circle from 1 to 2 to 3, it become 1 number is R. Okay. What's about lower chiral center? Coming to lower chiral center. Which one got number 1? At carbon number 4, 4 group are, one is hydrogen, second one is carbonyl, CH and CH2.
અહીંયા પણ 4 ગ્રુપ છે. નંબર 1 કોને આપશો? કાર્બોનિલ આવશે. કાર્બોનિલ જ આવશે. નંબર 1. વોટ્સ અબાઉટ નંબર 2? CH. This CH2. ખોટું તમે નંબર બોલ્યા. Yes. કાર્બોનિલ sorry, ગ્રુપ છે જ નહીં. નંબર 1 CH એના ને ફર્સ્ટ નંબર આવશે. કાર્બોનિલ તો ક્યારે જોવાનું હોય? બે ગ્રુપ સરખા હોય તો જો. અહીંયા જે છે ને ધીસ ઇઝ કાયરલ સેન્ટર. હિયર હાઇડ્રોજન 1. 1 is CH2 પછી CO છે અહીંયા. બરોબર, CO જે છે એ ધીસ ઇઝ આફ્ટર CH2. અહીંયા CH છે, ડબલ બોન્ડ CH, અને અહીંયા CH2 છે. તો આ CH2 કરતા પ્રાયોરિટી પહેલી C ની CH ની આવશે, કારણ કે અહીંયા એક કાર્બન અને બે કાર્બન અને એક હાઇડ્રોજન કહેવાય, ડબલ બોન્ડ છે એટલે. This CH is attached to this carbon is attached to one carbon and two carbon and one hydrogen. Whereas this CH2 carbon is attached to two hydrogen and one carbon. તો પેલી પ્રાયોરિટી કોને આપશો? First priority is given to CH. Second priority is given to CH2 attached with carbonyl carbon. Third priority is given to CH2 attached with simple CH2. And fourth number is given to H. In this way, you can give the priority C. Okay. Now, hydrogen is already on our side, so it is required to change the direction. So when you draw the circle from 1 to 2, 2 to 3, it is clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. But after changing direction, it is comes in clockwise. So this is, so it is also R. R. What is correct name? It's a 1R, 4R. If કોઈને ડાઉટ્સ હોય તો પૂછી શકો છો, પ્રાયોરિટીમાં કે ખબર ના પડતી હોય તો. So this is 1R, 4R. નેટ એક્ઝામના ક્વેશ્ચન છે એટલે સાવ સિમ્પલ ના હોય. So this become 1R, 4R. Now third one, this is IUPAC nomenclature of this compound. First decide name of this chiral center. ચાલો એક નંબર કોને આપશું? અહીંયા CH2 છે, અહીંયા પણ CH2 છે, અહીંયા પણ CH2 છે. But this CH2 attached to double bond carbon and this CH2 attached to triple bond carbon. This CH2 attached to carbonyl group. એક નંબર કોને આપશું? Carbonyl group. Carbonyl group ને, because oxygen having higher priority. આગળ જતા કાર્બોનિલ. બરોબર, ત્રણેય જગ્યાએ CH2 છે તો નેક્સ્ટ કાર્બન જોવાનો. અહીંયા ક્વાર્ટર ટ્રિપલ બોન્ડ છે, અહીંયા પણ કાર્બન છે, અહીંયા કાર્બન છે. જ્યારે આ કાર્બન સાથે ઓક્સિજન છે ઓટોમેટિક આ CH2 ની પ્રાયોરિટી વધી જાય. પછી બાકીના બે CH2 માં કોને પ્રાયોરિટી આપશું? Triple bond. Triple bond. And then here is a 3 number and this is 4th number. ચાલો સર્કલ ડ્રો કરો. 1 2 2 2 2 3. It is R or S? Yes. Yes. It is a S. Good. And hydrogen already away from us. એટલે બે ઓપ્શન નીકળી જશે, A અને D ઓપ્શન રહેશે, A B અને D, A અને C નીકળી જશે. પછી તમારે આનું IUPAC નામ આપવાનું છે. કાર્બન નંબર 2 તો કાયરલ છે જ, બટ IUPAC નેમ whenever you are assigning IUPAC નેમ તો COOH થી નંબર અપાય. 1 2 અને 3 અહીંયા સુધી ફિક્સ રહેશે. 3 નંબર, 3 નંબરનો કાર્બન છે S છે એ પણ કન્ફર્મ, એટલે B અને D ઓપ્શન સાચા. હવે પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે અહીંયા જે ટ્રિપલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ છે તો એમાં આઇન અને ઇન એ બંનેમાં IUPAC માં પેરેન્ટ ચેઇનમાં કોને લેશું? સો ઓલવેઝ 11th માં જે બુક આપેલ છે એમાં જે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીનું ચેપ્ટર્સ છે જોશો ખ્યાલ આવશે. IUPAC નેમમાં ઓલવેઝ આલ્કિન હેવિંગ હાયર પ્રાયોરિટી એઝ કમ્પેર ટુ આલ્કાઇન ઇન IUPAC nomenclature. એટલે આલ્કિનની પ્રાયોરિટી વધી જાય. CIP નંબર આપવા નથી કે તો 1 2 3 એ તો તમે આપી જ દીધા ઓલરેડી, કે અહીંયા આ કાર્બન 3 કાર્બન સાથે ગણાય એટલે એને પ્રાયોરિટી પહેલી આપી, આ કાર્બન 2 કાર્બન સાથે ગણાય એટલે એને ત્રીજી પ્રાયોરિટી આપી, એ તો આપી જ દીધું છે. ટ્રિપલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડમાં જો પ્રાયોરિટી આપવી હોય તો ડબલ બોન્ડ ની આવે, એટલે આ તમારી પેરેન્ટ ચેઇન થશે. બરોબર, બંને બાજુ 3 કાર્બન છે એટલે લોંગેસ્ટ ચેઇન પસંદ કરીએ તો બંને બાજુ 3 કાર્બન છે. અહીંયા નંબર 4 આવશે, અહીંયા 3, પછી અહીંયા 4, સોરી 3 નંબર પછી અહીંયા નંબર છે ને 4 અને 5 6, ટોટલ 6 કાર્બન છે એટલે હેક્ઝેનોઇક એસિડ થશે. ઇટ્સ હેક્ઝેનોઇક એસિડ. Here it's a 4 5 and 6. 5 પર ડબલ બોન્ડ છે એટલે 5 in
ઓઇક એસિડ. નામાનું આવું આવે 5 ઇન એટલે ડબલ બોન્ડ ઓઇક એસિડ. અને જો આ બાજુ પ્રાયોરિટી આપ્યો હોત 1 2 3 4 5 6 તો તમારે નંબરથી આપવું પડત. તો આઈન ટ્રિપલ બોન્ડ છે એટલે 5 પર ટ્રિપલ બોન્ડ આવત તો એને 5 આઈન કહેવાય. જો આ રીતે નંબર આપ્યો હોત 1 2 3 4 5 6 તો 5 પર ટ્રિપલ બોન્ડ છે એટલે 5 આઇનોઇક એસિડ આવે, તો આ બી નંબરનો ઓપ્શન આવે. પણ અહીંયા આલ્કિનની પ્રાયોરિટી વધારે છે એટલે આપણે આલ્કિન જે છે એ નંબર સાચો 5 ઇનોઇક એસિડ. પછી આવશે ગ્રુપમાં. હવે આ જે છે એ ગ્રુપમાં આવી જશે CH2 CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH2 આ ગ્રુપ કહેવાય. આ ગ્રુપનું નામ આપવું હોય તો ફરી આને નંબર ક્યાંથી અપાય? તો આને નંબર અહીંથી અપાય. આ જે ગ્રુપ છે ને ટ્રિપલ બોન્ડ થી અહીંથી નંબર અપાય. આ જે કાર્બન જોડાયેલો છે ત્યાંથી. આ ગ્રુપને 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપીન ગ્રુપ કહેવાય, પ્રોપ. અને 2 પર ટ્રિપલ બોન્ડ છે એટલે 2 આઇનાઇલ ગ્રુપ કહેવાય, પ્રોપ 2 આઇનાઇલ. અને જો આલ્કિન ગ્રુપ તરીકે હોત તો આને જો નંબર આપવો હોત તો આપણે આ રીતે આપત. આ ગ્રુપ હોત તો અહીંથી નંબર આમ આપત. તો આને કહેવાય પ્રોપ 2 આલ્કિનાઇન ઇનાઇલ ગ્રુપ કહેવાય આ રીતે. બટ આપણે ગ્રુપ તરીકે આને લેશું, આને પેરેન્ટ ચેઇનમાં લેશું. એટલે કયું નામ સાચું આવશે? કાયરલ સેન્ટર S છે એ પણ આપણે નક્કી કરી દીધું. S 3 પ્રોપ 2 આઇનાઇલ ગ્રુપ 3 પોઝિશન નંબર પર 3 નંબરની પોઝિશન પર આ ગ્રુપ જોડાયેલ છે પ્રોપ 2 આઇનાઇલ. 6 કાર્બન છે એટલે હેક્સ. 5 નંબર પર ડબલ બોન્ડ છે એટલે 5 ઇન ઓઇક એસિડ. એને કમ્બાઇનલી બોલવું હોય તો 5 ઇનોઇક એસિડ પણ કહેવાય. So ઓપ્શન ડી ઇઝ કરેક્ટ. ચલો આમાં કોઈને ડાઉટ છે? Is there any doubt in this 3 question? No, sir. Okay. Next જે છે this is from Krebs rule. એટલે આપણે પછી કરશું Krebs rule complete કર્યા પછી કે from which phase attack is made and what is its correct name. અથવા તો આમ પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે કાર્બોનિલ અહીંયા જે છે એક ઓલરેડી કાયરલ સેન્ટર આવેલ છે જો રિએક્ટન્ટમાં. એ કાયરલ સેન્ટર બદલાતું નથી. હવે અહીંયા એ લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટ છે, સો યુ આર ડુઈંગ રિડક્શન, યુ આર મેકિંગ અટેક ઓફ હાઇડ્રેટ આયન. હાઇડ્રેટ આયન કઈ ફેસ બાજુથી અટેક કર્યો છે? ટોપ ફેસ કે બોટમ ફેસ? ખબર કેમ પડશે? હાઇડ્રેટ આયન અહીંયા કઈ બાજુથી અટેક કરે છે? ટોપ ઉપર. કેમ ખબર પડી? ટોપ ફેસ એટલે કઈ લાઈન કહેવાય? પેલું OH ઉપર આપેલું છે ડાર્કમાં. હા તો OH ટોપ ફેસ ને ડાર્ક કહેવાય. આ ઇથાઇલ ગ્રુપ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે. અહીંયા કઈ બાજુથી? બેક સાઈડ થી. બેક સાઈડ થી અટેક કરશે. ઓલરેડી મિસિંગ હાઇડ્રોજન હાઇડ્રેટ આયન અહીંયા છે ન્યુક્લિયોફાઇલ. ન્યુક્લિયોફાઇલ ને કઈ પોઝિશન પર લેવો પડે? આ ગ્રુપ અહીંયા ડાર્ક લાઈન પર બને છે OH. આ અટેક કરે એટલે આનું કન્વર્ઝન OH માં થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક આને ડાર્ક લાઈન પર લેવો પડે. સો અટેક ઇઝ મેડ ફ્રોમ બોટમ ફેસ. બેક સાઈડ એટલે બોટમ ફેસ. અટેક ઇઝ મેડ ફ્રોમ બોટમ ફેસ. બરોબર. એટલે આ પ્રોડક્ટ મળે છે જે કેટલા ટકા મળે છે? 85. 85. તો ટોપ ફેસ ની પ્રોડક્ટ કેટલી હશે? 15. 15% હશે. તો આ રિએક્શન ને એનેન્સિયોમરિક ના કહેવાય. બંને 50-50% સરખું નથી મળતું. આ બે ડાયસ્ટેરિયોમર છે. આ બંને કહેવાય છે એકબીજાના ડાયસ્ટેરિયોમર છે. કારણ કે બંનેમાં એક કાયરલ સેન્ટર સેમ રહે છે. એક કાયરલ સેન્ટર બદલાય છે. અહીંયા H આવી જશે ને અહીંયા OH. એક કાયરલ સેન્ટર સેમ રહે છે. જો આ બંને ડાયસ્ટેરિયોમર છે. એક પ્રોડક્ટ વધુ પ્રમાણમાં મળે છે એને ક્રેમ્સ પ્રોડક્ટ કહેવાય. તો અહીંયા તો ખાલી તમારે એ જ જવાબ આપવાનો છે કે ડાયસ્ટેરિયો મળે છે એનું કારણ છે આ કીટોનમાં એક ઓલરેડી કાયરલ સેન્ટર છે. એટલે કીટોનના ફેસ કેવા હશે? એનેન્સિયોટોપિક ફેસ હશે કે ડાયસ્ટેરિયોટોપિક? ડાયસ્ટેરિયોટોપિક. ગુડ. કારણ કે એક ઓલરેડી કાયરલ સેન્ટર છે. મેં તમને કીટોનના ફેસ આપ્યા હતા ત્યારે પણ કીધું હતું કે સિમેટ્રિકલ કીટોન હોય તો ફેસ એના કેવા આવે? સિમેટ્રિકલ કીટોન હોય તો
હોમોટોપિક હોમોટોપિક કાયરલ સેન્ટર મળે નહીં. એસિમેટ્રિક કીટોન હોય તો એનેન્સિયોટોપિક. ઓલરેડી એક કાયરલ સેન્ટર હોય એસિમેટ્રિક કીટોન જોડે તો ઇટ્સ અ ડાયસ્ટેરિયોટોપિક. Now see, this is so we know that attack is made from bottom phase. એટલે જે કીટોન તમને દેખાય છે એ એનો ટોપ ફેઝ કહેવાય. એનું નામ આપીને જે કઈ નામ હશે એનાથી અપોઝિટ નામ હશે એ બોટમ ફેઝ નું હશે. ચલો આનું નામ આપવું છે. એક નંબર કોને આપશો? જે તમને ફ્રન્ટ સાઈડ સીધું દેખાતું હોય એને આપણે ટોપ ફેઝ કહીએ છીએ. એક નંબર કોને આપશો? અહીંયા ઓક્સિજન છે, અહીંયા કાર્બન છે ને અહીંયા કાર્બન છે. એક નંબર કોને આપશો? Oxygen. ઓક્સિજન કાર્બન તો ક્યાં છે? ઓક્સિજન નો ઓક્સિજન. એટોમિક નંબર વધારે કાર્બન નો. ઓક્સિજન. ઓક્સિજન નો 2 નંબર અહીંયા કાર્બન છે એરોમેટિક રિંગ વાળો અને અહીંયા છે સિમ્પલ કાર્બન છે CH. તો આ ડબલ બોન્ડ વાળા કાર્બન ને આપશું પ્રાયોરિટી. 3 નંબર આને. ચલો નામ શું આવે છે? R કે S? S. S આવે છે તો એ ટોપ ફેઝ S કહેવાય. તો બોટમ ફેઝ કેવો થાય? SI કહેવાય ટોપ ફેઝ. તો R. બોટમ ફેઝ RE કહેવાય. RE. બોટમ ફેઝ એ છે RE કહેવાય. આ તમને કીટોનના ફેઝમાં RE. શીખવાડ્યું હતું ને, અહીંયા શીખવાડ્યું હતું ને. આ જે દેખાય છે જેવું એને ટોપ ફેઝ કહેવાય. એ SI આવે તો બોટમ ફેઝ ઓટોમેટિક RE આવે એનાથી અપોઝિટ. અને જો બોટમ ફેઝ ટોપ ફેઝ RE હોય તો બોટમ ફેઝ SI આવે. આપ તમને કરાવ્યું હતું. તો કયો ઓપ્શન સાચો હવે આમાં? ચાલો આન્સર આપો. 1 2 3 આપ્યા છે સેન્ટેન્સ છે, એમાંથી 1 2 સેન્ટેન્સ સાચા છે અથવા 3 સાચા છે. તો આ ક્વેશ્ચનમાં આન્સરમાં કેટલા સેન્ટેન્સ કરેક્ટ છે? ફર્સ્ટ વન, ધ કાર્બોનિલ ગ્રુપ હેઝ એનેન્સિયોટોપિક ફેઝ. સાચું છે કે ખોટું? ખોટું ખોટું. ખોટું સેકન્ડ છે. ઓપ્શન, હાઇડ્રાઇડ અટેક ઇઝ ફ્રોમ RE ફેઝ. સાચું કે ખોટું? સાચું. સાચું સાચું. પછી ઇટ ઇઝ અ ડાયસ્ટેરિયો સિલેક્ટિવ રિડક્શન. એ પણ સાચું છે કારણ કે બે સાચું. પ્રોડક્ટ સરખી નથી મળતી. એક પ્રોડક્ટ વધુ પ્રમાણમાં મળે છે 85%. ક્રેમ્સ રૂલમાં પણ આ જોશું જ. So option, so sentence number 2 and 3 are correct. So this is a correct option. ચાલો એના પછી એનેન્સિયોમેટિક છે જે એ પછી જશો રિએક્શનમાં. હવે અહીંયા જે માઇનસ કેમ્ફોર છે એનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે. ધ એબ્સોલ્યુટ કન્ફિગરેશન એટ 2 chiral center of minus camphor is, this is a minus camphor. ઓપ્ટિકલ રોટેશન એનું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય એવું કેમ્ફોર નું સ્ટ્રક્ચર છે. This is a minus camphor. ચાલો કેમ્ફોર ના સ્ટ્રક્ચરમાં 2 કાયરલ સેન્ટર છે, નંબર 1 and 4. ઓલરેડી નંબર આપેલા જ છે પેપરમાં. આ 1 નંબર છે અને અહીંયા 4 નંબર આપેલ છે ઓલરેડી. Now you tell me which one got number 1. 1 નંબરનું જે કાયરલ સેન્ટર છે ત્યાં 4 ગ્રુપ કયા કયા છે? પેલા ગ્રુપ ભૂલી જાઓ. CH3 છે પછી CH3 ગ્રુપ પછી બ્રિજ કાર્બન. બ્રિજ બ્રિજ ચાલો એક આ CH3 પછી બ્રિજ કાર્બન પછી એક CO CH2 અને CO. ઓકે. એક નંબર કોને આપશો? ચાલો 4 CO. કાર્બન છે તો ઓક્સિજન CO. સાથે જોડાયેલા કાર્બન ને ગુડ. CO got number 1. 2 નંબર C બ્રિજ C કાર્બન quaternary carbon. This got number બીજો 2. નંબર C. Number 3 CH2 CS2. CH2 CH2.
ચાલો ચાલો Okay, so number 2 is given to CH2 quaternary carbon, and 3 number is given to CH2, and 4th number is to methyl. What is its name? S. S. Because there is no need to change the direction, because 4th number group is at, or we are giving name of top carbon. Rich compound માં top carbon ઉપર નામ આપતો હોય ત્યારે direction change કરવાની જરૂર નથી. But whenever you are assigning name at bottom carbon, then it is always required to change the direction. So this is yes, good, it is correct. One number is yes. What's about center number 4? Where is hydrogen? Hydrogen is taken on which side? આ ત્રણ તો તમને dark line આપેલી છે જ. This 3 is given on wet projection. So this is given with your side, these 3 groups. Hello, 4th group કયું છે? Now you tell me missing group. Missing group is Hydrogen. hydrogen. चलो CH2, CH2, C and hydrogen. One number કોને આપશો? CH. C, C. C ne, C, CH ne, but C, C. quaternary. C. Number 1. Yes. चलो what's about second number? CH2, C double bond O वाला. CH2, okay, fine, close to C double O. Third number? CH2, This CH2. is, okay. What is its name? R. R, but if you change the direction, it's become S. So it is 4S. 1S, 4S. This is correct one. Okay. 1S, 4S. Now see in this compound, here methyl group is above the plane. Dark group છે એને above the plane તમે લખો. See, dark group is above the plane. And this dotted line group is below the plane. And here 2 hydrogen is there. One is above the plane HB and HA is below the plane. So first of all, tell me HA and HB એનું chemical environment same છે કે જુદું જુદું? What's about HA and HB? They are enantiotopic, diastereotopic or homotopic? Chemical environment same હોય તો એને homotopic કહેવાય. Different હોય તો એને diastereotopic કહેવાય. Diastereotopic gives different NMR signal. Enantiotopic and homotopic ligand gives same signal. આ આપણે already last lecture માં discuss કરેલું જ છે. So by looking this structure, you tell me these two are which type of these two are which type of hydrogen?
HNHB કેવા હાઇડ્રોજન છે? Diastereotopic. It's a diastereotopic. Good. કારણ કે because HB is close to methyl, away from Br. HB is at the top of the plane. It is cis to methyl, બંને methyl, and trans to Br. જ્યારે HA છે એ cis to Br થશે, below the plane છે. So it's a diastereotopic. Good. This is diastereotopic. I think we have seen that example. In this case, see, HC and HD કેવા છે? What's about HC and HD? It's a diastereotopic. What's about this two Cl or these two HA and HB આ molecule માં? HA and HB કેવા છે? Enantiotopic. કેમ enantiotopic? Because they are related by plane of symmetry. Good. So they are interchange their position by plane of symmetry. So what's about this two Br, Br1 and Br2? Enantiotopic. Enantiotopic because it has plane of symmetry. બંને મિથાઇલ પણ enantiotopic છે. And these two Br are also enantiotopic. So now you tell me which option is correct out of this four. Option number B is B. correct. HA and HB are diastereotopic and Br1 and Br2 are enantiotopic. So next, in the following compound structure B and mode of addition, again H type નું આવે છે. આ type નું structure છે જુઓ. This is Br. આમાં HBr એડ કરો છો. કઈ જગ્યાએ HBr એડ કરો છો? ડબલ બોન્ડ પર. એટલે બે પ્રોડક્ટ મળે છે A અને B. In this case, Markovnikov, following Markovnikov addition reaction, Markovnikov reaction છે એ પણ કહી દીધું છે. So product A and B કેવી છે એ જોવાની. Markovnikov નો meaning શું છે? H plus કઈ જગ્યાએ એડ થાય, Br minus કઈ જગ્યાએ એડ થાય? આ starting material છે. If you do Markovnikov addition, then what happens? જે કાર્બન ઉપર વધારે હાઇડ્રોજન હોય ત્યાં પોઝિટિવ ચાર્જ આવે, જ્યાં ઓછા હોય ત્યાં નેગેટિવ ચાર્જ. What happens? ડબલ બોન્ડ હોય, ડબલ બોન્ડમાં જે ડબલ બોન્ડ ઉપર હાઇડ્રોજન વધારે હોય ને ત્યાં પોઝિટિવ ચાર્જ હશે અને જ્યાં ઓછા હોય ત્યાં આગળ નેગેટિવ. CH2 પાસે હાઇડ્રોજન આવશે એટલે CH3 થશે. And this is converted to અહીંયા CH થશે, એની પાસે Br આવશે. બટ અહીંયા કાયરલ સેન્ટર બને છે એટલે એક વખત Br ડાર્ક લાઇન પર જઈ શકે. બીજો ઓપ્શન કયો છે? This is product A. What is second possibility? કારણ કે આ ડબલ બોન્ડ છે એટલે ડબલ બોન્ડ ના બે ફેસ થઈ ગયા, ટોપ ફેસ અને બોટમ ફેસ. એટલે એક આ ટોપ ફેસ ડાર્ક ફેસ વાળું ટોપ ફેસ કહેવાય, બીજું બોટમ ફેસ એટલે Br કઈ બાજુ જોડાશે? હા, Br goes away from viewer. This is top phase and second product is this one. What is the relationship between these two products? આ બંને પ્રોડક્ટ વચ્ચે આ કાયરલ સેન્ટર ઉપર રિએક્શન થતું જ નથી એટલે એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું. ચાલો એક નવું કાયરલ સેન્ટર બને છે. આ બંને પ્રોડક્ટ વચ્ચે કેવું રિલેશનશિપ આવે? Diastereomer. These two are diastereomer. These two are diastereomer. કારણ કે એક કાયરલ સેન્ટર બંનેમાં ઓપોઝિટ છે ને એકમાં સેમ છે એટલે આને પ્રોડક્ટ A અને B ને ડાયાસ્ટેરિયોમર કહેવાય. ગુડ. Now next is nomenclature of this one.
આ કાયરલ સેન્ટર નું પહેલા નામ આપી દો. આ ગ્રુપ ને કહેવાય ઇથાઇલ સોરી આ ગ્રુપ જે છે આને નામ આપવું હોય તો તમારે ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ જેમ આપણે ઇથાઇલ બેન્ઝોએટ કહીએ એ રીતે આને ઇથાઇલ એસિટેટ કહીએ છીએ. જો એસિટિક એસિડ છે આ એમાં અહીંયા ઇથાઇલ ગ્રુપ હોય તો આને કહીએ છીએ ઇથાઇલ એસિટેટ. એ જ રીતે આને ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ કહેવાય. આટલું જોઈ તો આ ગ્રુપને કહેવાય ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ. ચલો કાયરલ સેન્ટર નું નામ આપી દો. yes S છે because number 1 is given to C double This is- C double O A T okay. Second number is given to double bond. CH. Third number is given to this CH2 Yes. and this is number 4. So it's a 1 2 2 2 2 3 S. Good. S વાળા બે ઓપ્શન સાચા. R વાળા ઓપ્શન રિમૂવ થઈ જશે. નાઉ અહીંયા જે છે ને એ સાયક્લોહેક્ઝિનોન લીધું છે એટલે આ કીટોનને પ્રાયોરિટી આપી છે ને અહીંયા ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ અંડરલાઈન કર્યું છે એટલે જુઓ ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ કહેવાય. તો કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપને પ્રાયોરિટી અપાય કે કીટોનને? This is ethyl carboxylate and this is cyclohexaenone એટલે નંબર 1 અહીંથી આપ્યો આમ cyclohexaenone અને અહીંથી નંબર આપો તો આ ethyl carboxylate કહેવાય. તો ethyl carboxylate નામ કરેક્ટ છે અહીંથી. હવે આ જે ગ્રુપ છે અહીંયા મિથાઇલ છે અહીંથી નંબર 1 આપવાનો. આ ગ્રુપ જે જોડાયેલ છે આ ગ્રુપના નંબર આપવો હોય તો 1 નંબર આ ગ્રુપ જે આની સાથે જોડાયેલ છે આ 2 નંબર ઇન્ટરનલ નંબર છે 3 અને 4 એમાં 2 પર ડબલ બોન્ડ છે 2 having double bond એટલે 2 in કહેવાય. 2 પર મિથાઇલ ગ્રુપ પણ છે એટલે 2 મિથાઇલ. આ CH3 ગ્રુપ મિથાઇલ ગ્રુપ પણ છે સો ઇટ્સ 2 મિથાઇલ. 4 નંબર પર ઓક્સિજન છે એટલે ઓક્ઝો ગ્રુપ 4 ઓક્ઝો. 6 કાર્બન છે એટલે સાયક્લોહેક્સ. 2 પર ડબલ બોન્ડ છે એટલે 2 in કાર્બોક્સિલેટ ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ. વચ્ચે આ ગ્રુપ મેં લખી દીધો બરોબર ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલેટ જે મિથાઇલ એસિટેટ કહીએ. અહીંયા મને કોઈ બ્રોમિન લખી દઉં તો એ ગ્રુપ વચ્ચે આવે આ રીતે 2 બ્રોમો ઇથાઇલ એસિટેટ. આ બ્રોમો અહીંયા આવે ઇથાઇલ બ્રોમો એસિટેટ આમ પણ કહેવાય. So anyway, so this is so out of these two, the correct one is this one. This is correct. Okay. અને અહીંયા જો 4 નંબર પર આને ગ્રુપમાં લીધું છે. જો હું પિંક કલરથી જે નંબર આપું એ પ્રમાણે જોશો તો ખ્યાલ આવશે. This is number 1 2 3 4. 4 પર આ ગ્રુપ લીધું છે. આ ગ્રુપને કહેવાય ઇથાઇલ કાર્બોક્સિલ કાર્બોનિલ એટલે ઇથોક્સી કાર્બોનિલ સોરી ઇથોક્સી કાર્બોનિલ 4 ઇથોક્સી કાર્બોનિલ પછી 3 પર મિથાઇલ સાયક્લોહેક્સેનોન એટલે સાયક્લોહેક્ઝેનોન. એટલે કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ કે એસ્ટરમાં હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી એસ્ટરની આવે. જે પ્રાયોરિટી ટેબલ પણ સર્ચ કરીને જોશો ને તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે. ખ્યાલ આવી ગયો આમાં દરેકને? હા સર. ઓકે. એ જ રીતે અહીંયા આપ્યું છે જો R cyclohexaenone epoxidation of R cyclohexaenone 2 ઇનોલ એટલે આલ્કોહોલ થયું. આજે ક્વેશ્ચન નંબર આજે છે ક્વેશ્ચન ધેટ ઇઝ epoxidation of cyclohex. This is cyclohex R cyclohexaenone એટલે 2 પર ડબલ બોન્ડ આવશે અને ઇનોલ એટલે ઓલ ઇન વત્તા ઓલ એન વત્તા ઓલ એટલે આલ્કોહોલ સાયક્લોહેક્ઝેનોલ છે અહીંયા. This is a cyclohexanol. આનું કન્ફિગ્યુરેશન R લાવવાનું છે અને ડબલ બોન્ડ 2 ઉપર લેવાનો છે 2 નંબર ઉપર. આ રીતે 1 2 3
બરોબર સાયક્લોહેક્સ 2 ઇનોલ કહેવાય આને નંબર 1 આને આપીએ OH આ બે ને આ 3 R થઈ જાય છે એટલે આ સ્ટ્રક્ચર બરોબર છે R સાયક્લોહેક્સ 2 ઇનોલ 1 2 3 R જ થશે હાઇડ્રોજન ઓલરેડી દૂર જ છે આ ડબલ બોન્ડ પર તમે ઇપોક્સિડેશન કરો છો એટલે રિએક્શન આવું થાય જુઓ આ એક ઓલરેડી કાયરો સેન્ટર છે એ બદલવાનું નથી ઇફ યુ ડુ ઇપોક્સિડેશન તો અહીંયા એક વખત આ રીતે જોડાય બીજી વખત આ રીતે આવે આ બંને પ્રોડક્ટ કેવી છે હોમોમર છે એનેન્સિયમર છે કે ડાયસ્ટેરિયમર અથવા આનું હાઇડ્રોલિસિસ કરશો તો આ H માઇનસ એપ્લાય કરશો કે બોન્ડ ઓપનિંગ કરશો અથવા OH માઇનસ હાઇડ્રોલિસિસ તો આ રીતે આવશે ડાયસ્ટેરિયમર છે ને અહીંયા ડોટેડ લાઈન આવશે બરોબર ડાયસ્ટેરિયમર છે સો ધીસ રિએક્શન ઇઝ બંને જે પ્રોડક્ટ આવે છે એક પ્રોડક્ટ જો 95% મળે છે બીજી 5% એ બંને પ્રોડક્ટ એકબીજાની ડાયસ્ટેરિયમર કહેવાય બી ઇઝ કરેક્ટ ચાલો આ ક્વેશ્ચન આપણે ક્રેમ્સ રૂલ જોશું કાલે ફેલ્કે નામ રૂલ પછી જ આ ક્વેશ્ચન કરાવીશ એ પહેલા આ યુપીએસસી નામ જોઈ લ્યો અહીંયા OH છે અહીંયા ડબલ બોન્ડ ફિનાઇલ હાઇડ્રોજન ઓલરેડી ડાર્ક લાઈન પર અહીં લેવું પડશે નંબર 1 2 3 4 5 6 7 7 પર ફિનાઇલ છે એટલે 7 ફિનાઇલ કહેવાય આ ડબલ બોન્ડ કેવો છે ટ્રાન્સ છે કે સિસ ડબલ બોન્ડ ટ્રાન્સ છે કે સિસ Trans છે. ટ્રાન્સ છે એટલે એને E Trans. કહેવાય એટલે એને 3E કહેવાય અને કાયરલ સેન્ટર કેવું છે કાયરલ સેન્ટર નું જો નામ આપશો તો S છે R છે કે S S છે R S R થશે છે S. રિએક્શન સેન્ટર S છે એટલે બસ 2S3 આવો એક જ ઓપ્શન હશે જુઓ 2S3 અથવા આખું નામ આપવું હોય તો 7 ફિનાઇલ અને 7 કાર્બન છે એટલે હેપ્ટેન 3 પર ડબલ બોન્ડ છે એટલે 3 2 પર OH છે એટલે 2 ઓલ આ રીતે આખું નામ અપાય 7 ફિનાઇલ હેપ્ટ 7 કાર્બન છે એટલે હેપ્ટ 3 2 ઓલ બરાબર સો ધીસ ઇઝ કરેક્ટ વન બરાબર બાકીના પણ આમાં જ રહેવા દઉં છું જે બાકીના ક્વેશ્ચન છે આ તમે સોલ્વ કરજો થાય એટલા આવતીકાલે આપણે ક્રેમ્સ રૂલ પર જશું આ પ્રેઝન્ટેશન્સ મૂકી દઉં છું ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ